ਮਾਨਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਲੱਖਾਂ 'ਚ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਭਰੋਸਾ। इंडिया न्यूज़ पंजाब देख रहे हो तुसी। मैं तुहाडे नाल गुरप्रीत सिंह लैके हाज़र हाँ। भगत दा मसला देश के इतिहास च पहली बार होया जब सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज मीडिया के मुखातब होए ते सुप्रीम कोर्ट की कार्ज प्रणाली नूं घेरे विच ले आंदा। चीफ जस्टिस ते मनमानी के इल्जाम लगाए। इन्हां इल्जामां ने पूरे देश च कानूनी सफ़ां च भुचाल लिया आउंदा है। पूरे मामले ते कानूनी प्रक्रिया ते की असर पवेगा, इसे ते करांगे अज दी चर्चा। सो देश के इतिहास च जिहा पहली बार होया कि लोकतंत्र के मजबूत थंम न्यायपालिका च बेनीमिया के इल्जाम लगे ने, वो भी सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जजां वालों, जिस तो बाद पूरे देश च नवीं चर्चा छिड़ गई है। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा 4 जज मीडिया के मुखातब होए और चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा नाल अपने मतभेद जनतक किए। सुप्रीम कोर्ट के दूजे मुख जस्टिस जे चिलामेश्वर ने यह कह के तड़थल्ली मचा दी कि सुप्रीम कोर्ट के सब कुछ सही नहीं चल रहा, बहुतियां अजिहियां चीज़ां ने जो सही होनियां चाहिदियां ने। But since all our efforts failed, even this morning on a particular issue, 4 of us went and met the Honorable Chief Justice of India with a specific request, which we could not unfortunately convince him that we were right and the appropriate decision is to be taken. We couldn't convince him. Therefore, we were left with no choice except to communicate it to the nation that please take care of the institution and take care of the nation, because we have heard a lot of wise men talking in this country earlier. I don't want another 20 years later some very wise man in this country blame that Chalameshwar, Ranjan Gogoi, Madan Lokur and Kurian Joseph sold their souls. They didn't take care of this institution. They didn't take care of the interests of this nation. We don't want it to be set. So we place it before the people of this country. That's all, gentlemen, we wanted to inform you. जजां वालों कीते गए खुलासियां ने कानूनी सफ़ां दे नाल नाल सियासी सफ़ां च भी भुचाल लिया दिता है। वख-वख प्रतिक्रम सामने आए ने। किसी ने इसनूं गलत रवैया दस्सिया तां किसी ने कहा कि जजां ने सही मुद्दा चुकिया जिसका हल होना चाहिए। ये 4 जजेस, पहली बात यह है कि मुझे तो बहुत शर्म आ रही है टेलीविज़न पर मैंने ये कहते हुए कि सुप्रीम कोर्ट में क्या ये जूतियों में दाल बट रही है। ये बहुत मुझे शर्म आ रही है ये कहते हुए। ये देखिए, डेमोक्रेसी खतरे में है। ये इनको ये ऐसी वैसी बातें करनी कोई शोभा नहीं देती। डेमोक्रेसी खतरे में कैसे है? हमारे पार्लियामेंट चल रहा है, हमारा प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटमेंट हुई है, जजेस हमारे हैं, हाई कोर्ट्स चल रही हैं, कोर्ट्स लोअर कोर्ट्स चल रही हैं, पुलिस सिस्टम चल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है। ये डेमोक्रेसी खतरे में कैसे आ गई? सिर्फ इन चारों की वजह से खतरे में आ गई जो डेमोक्रेसी। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ही क्या है भाई? आपका काम है जजमेंट देना। आपको लगता है डेमोक्रेसी खतरे में है तो आप जुडिशल फाइंडिंग दे दो किसी जो गलत हो रहा है। तो इस पे क्या बात है? बच्चे ये तो बचपना बिल्कुल हो गया। ये मैच्योरिटी कहाँ गई इनकी? मीडिया नाल मुखातब हुंदे इन्हां जजां ने वो चिट्ठी भी जनतक की जो उन्हां वालों चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा नूं लिखी गई सी। चिट्ठी च चीफ जस्टिस के मनमाने वतीरे का भी जिक्र किया गया। दरअसल इन्हां 4 जजां च अधिकारां नूं लैके विवाद है। विवाद यह है कि किहड़ा केस किस दे कोल होवे, इह तय होण दा अधिकार होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़ पंजाब। सो कई तरह के सवाल चुके ने इन्हां 4 जजां ने। साडे भी कई सवाल ने, उन्हां नाल तुहानूं मुखातब करवाउने आ। साडा पहला सवाल तो यही है कि आखिर CGI के 4 साथी, चीफ जस्टिस के 4 साथी क्यों बागी हुए हैं? कि सुप्रीम कोर्ट दे विच वाकई सब कुछ ठीक ठाक नहीं है? कि लोगों का न्यायपालिका दे विच विश्वास कमज़ोर होवेगा ये मामला सामने आने तो बाद? ते की सचमुच ही लोकतंत्र जो है वो खतरे दे विच है? सो अजिहे कई सवाल ने जो लगातार कानूनी सफ़ां दे विच भी गूंज रहे हैं। वख-वख प्रतिक्रम सामने आ रहे हैं। कोई जजां वालों चुके गए मुद्दों नूं वाजब करार दे रहा है कि हाँ इन्हां दे उत्ते गल होनी चाहिए है।
ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ RS ਸੋਢੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਚਕਾਨਾ ਹਰਕਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਸੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨੇ। ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ। RS ਬੈਂਸ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ। ਰਾਜੀਵ ਗੋਦਾਰਾ ਇਹ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 4 ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਹੈ 4 ਜੱਜਸ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ, एक अनप्रेसिडेंटेड है। की मजबूरी आ गई कि ये स्टैप लेना पिया, ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਾਂ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਤੋਂ ਅਵੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਸਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਨਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਫਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਟੈਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਨ ਜੱਜਸ 4 ਜੱਜਸ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ? ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਵਰਕ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲਸ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਵਰਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਉਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਇੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਵਰਕ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਨੇ ਅੱਜ, ਇਹ ਮੋਸਟਲੀ ਕੰਸਰਨਿੰਗ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਰਕ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲੈਵਲ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਉਹ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਤਰੀਕਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ 4 ਜੱਜਸ ਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਫੀ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ। RS ਬੈਂਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ। ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਜੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਏਗਾ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? देखो, मेरे हिसाब ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਰੇਸ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ 4 ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਮੇਜ, ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਸਟੇਕ ਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 4 ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦੇਖਿਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਉਹੀ ਕੇਸ ਉਹ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉੱਤੇ 25-25 ਲੱਖ ਫਾਈਨ ਜਾਂ ਹਰਜਾਨਾ ਲਾ ਦੇਣ, ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਡੀ ਵੱਡਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਸੈਂਟੀਨਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ। ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਇਹਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਉਂਸਲ ਦਾ ਕੇਸ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਇੰਪਾਰਸ਼ਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਮੇਜ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਪਾਰਸ਼ਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਔਰ 4 ਉਹਦੇ ਕੋਲੀਗਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਗੇ? ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ CBI ਨੇ ਇੱਕ FIR ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ
ਉੱਤੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੱਜ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੇ ਆ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗ੍ਰੇਵ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਐਂਡ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੱਜਸ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। तो इन्होंने हालातों में पब्लिक को लाना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की सारी पावर पब्लिक ओपीनियन दी है, लोगों को विश्वास है उत्ते और इसे यही काम किया कि लोगों को दसिया कि हुण तुसीं सांभो। सुप्रीम कोर्ट इस लैवल पर पहुँच गया है। बड़े हमेशा सुप्रीम कोर्ट ने लोगों में कॉन्फिडेंस के नाल काम किया, हमेशा पॉपुलर इंस्टीट्यूशन रहा। पहली बार लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने बंद करने के बजाय उन्होंने जवाब देने चाहिए ने। आई थिंक 4 जजां ने सिर्फ इसे लिए लोगों के कोल आए ने, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि ये जवाब मंगो और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जवाब देने चाहिए है और उन्होंने हाले तक कोई जवाब दिता नहीं। ठीक है, सो जवाब की मंग की है। काफ़ी सारे सीरीयस इशूज़ हो सकते हैं। नवकिरण जी, तुसीं किस तरह के नाल देखते हो इस मामले नूं? सियासतदान सवाल उठाते हैं कानूनी प्रक्रिया ते, जजां दे उत्ते भी सवाल उठाए जाते हैं। अज ही एक पार्टी के लीडर सन, उन्होंने जस्टिस रणजीत सिंह जी ते भी सवाल चुके सन, हुणे उन्होंने बाइट भी चलाई सी। उन्होंने कहना सीगा कि जो बेअदबियां की जांच कर रहे हैं उसनूं लैके उन्होंने इस दिन इन्हां ते सवाल चुके हैं। पर हुण जज जदों सामने आ रहे हैं अपने ही एक कलीग के उत्ते जिहड़ा उन्हां दा सुपीरीयर कह सकते हैं आपां, उस ते सवाल चुक रहे हैं, तो की तुहानूं लगदा कि सच्ची लोकतंत्र खतरे दे विच है या उन्होंने सही स्टैप चुक्या इस तरह नाल आके आपस दे विच भी गलबात हो सकती सी पहलां? इस तरह है कि जदों ये 4 जज साहबान सवेरे बैठे प्रेस कॉन्फ्रेंस ली तो इन्होंने सब तो पहले यह गल कही है भी असी अज भी सवेरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नूं मिले हाँ जी, तो असी उन्होंने कहा भी ये जिहड़े मसले बड़े इंपॉर्टेंट हैगे ने, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस गल नूं सुनण नूं तैयार नहीं हैगे। हुण ये जिहड़ी गल्लां ने कोई एक दिन च तां होईयां नहीं जी, पिछले 4-5 महीने तो यह गल चल रही है। सारिਆਂ ਨੂੰ पता है जिस तरीके नाल जिहड़ा प्रशांत भूषण होरां दा केस है किवें ਉਹਨੂੰ डील किया गया है, फिर 25 ਲੱਖ ਦਾ ਉੱਤੇ फाइन लगाता भी तुसीं ਇਹ फ्रिवलस लिटिगेशन की। ਹੁਣ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਨੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਨ ਲਗਾ ਕੇ ਕਹੋ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾ ਆਣ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸੀਜਨਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਡਿਸੀਜਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਡਿਸੀਜਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਤੇ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਸਟਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਰੋਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਏਬਲ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸ ਮੇਰਾ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਖਾਸ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਬੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਿਆਇਆ ਇਹਨਾਂ 4 ਜੱਜਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੈਲੂਟ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। डेमोक्रेसी इसलिए जरूर खतरे च है बिकॉज जुडिशरी ही एक ऐसी संस्था हैगी है, एक ऐसा पार्ट है जिहड़ा कि एक लोकां 'च विश्वास कायम करता है कि हाँ इत्थे इंसाफ मिलता है। लेकिन जिहड़ियां गलतियां हैगियां जुडिशियल सिस्टम विच जे तुसीं ओनू ढक के रखोगे, ओनू उजागर नहीं करोगे तो गलतियां ठीक नहीं हो सकदियां। सो अज जिहड़ा स्टैप इन्हां ने लिया बहुत चंगा स्टैप है। गलतियां उजागर होईयां ने और उन्हां गलतियां नूं बैठ के ठीक करनगे ਤੇ ਆਸ ਹੈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੁਖ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ RS ਸੋਢੀ ਦਾ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਬਚਕਾਨਾ ਹਰਕਤ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏਗਾ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਈ ਜੱਜ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰजेस ਸੀਗੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕੋਲੀਗ ਸੀਗੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਐਂਡ ਉਹ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਛਾਲੋ ਨਾ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਗੰਦ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਗੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਟੋਕਰਾ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਦਬੂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਗੰਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ RS ਸੋਢੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਬਚਕਾਨਾ ਹਰਕਤ ਹੈ।
ਇਹ ਇੱਕ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਹਲਕਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਦੀ। ਅੱਜ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਨ ਦ ਲੌਂਗ ਰਨ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰजेस ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ 'ਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰजेस ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕੋਰੀਡੋਰਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਨਾ ਹੋਣ ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਸਟੈਂਡ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੈਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਚੱਕਿਆ। ਰਾਜੀਵ ਗੋਦਾਰਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਜੋ ਬੇਨੀਮੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਹੱਲ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ? ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਰਿਸ਼ਟ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੇ ਖਤਰਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ 4 ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸੀ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਭਿਨੰਦਨ ਦੇ ਸੈਲੂਟ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਬਹਿਸ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਇਮੇਜ ਗਿਰਦੀ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਇਮੇਜ ਵਧੇਗੀ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਇਮੇਜ ਉਦੋਂ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਗੂਫੇ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਾ ਉੱਠਦੇ ਹੋਣ। ਜੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੀ। ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਇਹਦੀ ਬਹਿਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਬਣਾਓਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਤੇ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 4 ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ, ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੂਸ਼ਣ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਹੈ। ਕਮਨੀ ਜਾਇਸਵਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਬੋਲੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਕੋਰਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਰੋਪ ਆ ਜਾਣ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਜਾਣ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ ਨੇ। ਲੰਬੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਹੈ। ਸਹਾਰਾ ਬਿਰਲਾ ਡਾਇਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਉਹ ਕੇਸ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕੰਮ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਕੇਸ ਲਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਿਖੋ ਪੁਲ ਦਾ ਕੇਸ ਆਇਆ। ਕਲਿਖੋ ਪੁਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਰੋਪ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸਾਈਡ ਤੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੇਸ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਰੋਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕੇਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਜੀਆਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਪਾਇਆ ਜਿਹਦੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੋਸਟ ਪਾਈ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਲਾਫੈਡ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਧਾਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਸੀ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਸਥਾਨਾ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੇਸਿਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਕੋਲ ਲਾਏ ਗਏ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜੂਨੀਅਰ ਸੀ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਸੀਜੀਆਰ ਦਾ ਉਹ ਕੇਸ ਜਦੋਂ ਚਲਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਬਹਿ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਦੀ ਅਧਿਕਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਸ 5 ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਣੇ 5 ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਉਂ ਬਈ 5 ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ 5 ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੋਸਟ ਪਾਤੀ ਤੇ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਜੇ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲ ਸਵਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੈਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐਸਆਈਟੀ ਜਿਹਦਾ ਚੀਫ ਜਿਹਨੂੰ ਹੈਡ ਕਰੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਜੱਜਾਂ ਕੋਲ ਕੇਸ ਲਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਤੇ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਲਿਖੇਗਾ। ਦਿਨਕਰ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਜਿਹੜੀ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਮਾਧਾਨ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨੀਮੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਚੁੱਕਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤੇ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜੇ ਜੱਜ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸਰ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕੰਟੈਂਪਟ ਜਿਹੜੀ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਡਰਾ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ, ਆਪਣੀ ਜੋ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਹਿ ਸਕੇ। ਕੰਟੈਂਪਟ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨਰੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਰਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਟੈਂਪਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ, ਉਹ ਕੰਟੈਂਪਟ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਆਲਰਾਈਟ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਚਾਈ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੀ। ਤਾਂ ਵਾਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੈਨ? ਤਾਂ ਕੰਟੈਂਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਟੈਂਪਚੁਅਸ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੋਲਡ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨਰੀ ਆਦਮੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਬੋਲਡ ਸਟੈਪ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਆਰਡੀਨਰੀ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਹਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਜੱਜਿਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਤੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਐਸਾ ਇਸ਼ੂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕਿ ਜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੇ ਨੇ ਉਹ ਕਲੀਨ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸੁੱਚੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਭਰੇਗੀ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਉਭਰੇਗੀ। ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਡਰ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵੇ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਝਿਜਕ ਜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਟੈਂਪਟ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਥੋੜਾ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਬੋਲ ਦੇਵਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਕੰਟੈਂਪਟ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਂਪਟ ਇਦਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਦੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਔਰ ਕਰੈਕਟਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਜਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਦੇਖੋ 77 ਚ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ਼ੂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ 4 ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਇੰਟਰਨਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਉਹ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਂਪਟ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਹੋਇਆ, ਕੰਟੈਂਪਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਡਰਾਏ ਗਏ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੋਲਣਾ, ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੋਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਂਪਟ ਨੋਟਿਸ ਪੱਕਾ ਆਉਂਦਾ। ਮਗਰ ਹੁਣ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਟੈਂਪਟ ਨੋਟਿਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਸਕੇ, ਔਰ ਜੇ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਕੰਟੈਂਪਟ ਐਕਟ ਦਾ ਰਿਫਾਰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ 4 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਡਿਫਾਈਨਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਲਈ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਸੈਂਟਿੰਗ ਜਜਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਿਬਰਟੀ ਹੈ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਵਕਿਰਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਜਸਟਿਸ ਸੋਢੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਇਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਆਏ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੇਸ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਕਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਆਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਫਲਾਂ ਜੱਜ ਸੁਣੇਗਾ, ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਂ ਜੱਜ ਕੋਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਲਾਂ ਕੋਲ ਲਗਾ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਫੇਵਰੇਬਲ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਜਸਟਿਸ ਸੋਢੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਬੋਲਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਲੱਗੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਸਕੋ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ 4 ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਜੱਜਾਂ ਕੋਲ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਆਮ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਪਿਓ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਸ ਤੇ ਆਵੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਭੇਜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਗੁਰਦਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਸਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਂਗਲੀਆਂ ਉੱਠਣ, ਆਰੋਪ ਕਿੰਨੇ ਗਹਿਰੇ ਨੇ, ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਬਲਿਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ 'ਚ ਉਂਗਲੀਆਂ ਉੱਠਣ, ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਹ ਜੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪੋਸਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਟਿਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਂਗਲੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮਝਦਾ, ਤੇ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੁੱਲ ਬੈਂਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਚਾਨਕ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਸਿਰਫ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਕਲਿਖੋ ਪੁਲ ਦਾ ਕੇਸ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਵ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾਂ ਸੀਗਾ, ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਿਖੋ ਪੁਲ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਮੋਰਓਵਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਲਿਖੋ ਪੁਲ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਤੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਉਹਦੇ ਇੰਨੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਹੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੋਰ ਓਵਰ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿੰਪਲ ਕੇਸ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਆਰੋਪ ਹੋਣ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣ। ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜੱਜ ਕਹੇ ਮੈਂ ਹੀ ਸੁਣਾਂਗਾ, ਤੇ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀ ਸਹਾਰਾ ਬਿਰਲਾ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਥਾਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜੂਨੀਅਰ ਜੱਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੇਸ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਲੋਇਆ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਬੜੇ ਸਸਪੀਸ਼ੀਅਸ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ 'ਚ ਹੋਈ। ਕੈਰਵਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਸਟੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ 470 ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜੂਨੀਅਰ ਜੱਜ ਕੋਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜੱਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ, ਅੱਜ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇ ਗੋਗੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਲੋਇਆ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ,
ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਆਖਿਰ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰੇਗੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਗੇ ਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਕੁਝ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਚਾ ਲੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਸ਼ੂਬੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ, ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਜੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਲੂਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਲੜਾਈ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਕੋਰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਬੋਲਣਗੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਬਚਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਚੇਗੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਿਰਫ ਕੰਟੈਂਪਟ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਕੋਲ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸ਼ਪਕਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵਾਂਗੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਚੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਫਿਕਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ CGI ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਢਿੱਲਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਬਾਅ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਜ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜੱਜ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੇ ਜੱਜਸ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕੋਲੀਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਨੇਚਰ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਆਮ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਜੱਜਸ ਵਾਸਤੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਵਾਲ ਗਲਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨੇ ਇਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਜਸਟਿਸ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ। ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਸਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਟੈਲੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਟੈਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇਜਸ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਈ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਨਜ਼ਿੰਗ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ 4 ਜੱਜਿਸ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਵੀ ਝਾਕ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਓਪਨਲੀ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਿਸ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਬੈਕਸ ਨੇ ਸਿਸਟਮਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦੀ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਟ ਵਿਲ ਨਾਈਦਰ ਅਟਰੈਕਟ ਦੈਟ ਅਟੈਂਸ਼ਨ nor it will have attract that importance as these 4 judges have got. ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਲੀਨਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਕਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲੈਵਲਸ ਤੇ, ਲੋਅਰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਹੁਣ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ
ਤਾਂ ਹੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਠੀਕ ਹੈ ਡਿਲੀਵਰ ਸਰ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਸਟਿਸ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ corruption ਦਾ ਮੇਰਾ case, ਸਵਾਲ corruption ਦਾ ਹੈ issue ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ important ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਵਾਲ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਚ ਆਇਆ। ਜੀ 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 ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੱਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹ ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਉਸ ਜੱਜ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਕੰਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਫॉर ਮੀ। ਜੀ ਆਈ ਐਮ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਡੂਇੰਗ ਅ ਜੌਬ ਅਸਾਈਨ ਟੂ ਮੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਮੁਨਾਸਬ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੀ 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 ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਨੇੜਤਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ 'ਚ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਜੀ ਕਿਰਦਾਰ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਮੈਂ ਸਰ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ legal ਚਾਹਾਂਗਾ system ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ, ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲਾ- ਕਾਂਗਰਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ- ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜੋ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਜੀ, ਮੈਂ ਜੀ। ਬਹੁਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਜੱਜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੰਸੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਜੀ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਤੱਥ ਆਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਉਸ ਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ report ਹੋਏਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਹਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ political angle ਨਾ ਮੀਡੀਆ ਮੇਰੇ ਦੇ, ਮਨ 'ਚ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਰ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ Justice ਤੇ। of India this morning, which apparently failed to resolve the issues and obliged the 4 honorable judges to address a press conference. The Congress party is deeply perturbed by these developments. The country holds the judiciary in the highest esteem, and millions of people knock on the doors of the courts seeking justice. The known finalization of the memorandum of procedure has left nearly 40% of the sanctioned posts of the judges vacant, leading to delay in justice delivery system. The Congress party earnestly appeals that the full court of the Supreme Court should take up the issues raised by the 4 honorable judges and find solutions that are consistent with the traditions and conventions of the judiciary pointed out by 4 honorable judges, and that will preserve the independence of the judiciary. In the PIL concerning the death of Judge Loya, we believe that the matter must be entrusted to the senior-most judges of the Supreme Court, who should ensure that under their supervision there is a thorough and impartial investigation of the case by an independent SIT. In the matter of assignment of cases, the established conventions and traditions of the courts must be followed, and the selective assignment of cases must be stopped forthwith. Cases that have far-reaching implications to society and governance must be heard in accordance with well-established conventions by the senior-most judges of the Supreme Court. Will you please wait, because Congress President will be making a short statement. ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਇਸ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਸ ਤੇ
ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਉਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ੱਕੀ ਮੌਤ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, SIT ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਗੁਰਦਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰੋਪ ਸੀ, ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਿਸ ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਟੇਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚਿਤਾ ਦੇ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਜੱਜਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੰਚ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਇੰਨੀ ਸੁਚਿਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਇਆ ਦਾ ਕੇਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਕਲਿਖੋ ਪੁਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੇਗੀ? ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਰਵੇ ਕਲਿਖੋ ਪੁਲ ਨੇ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੇਸ ਲੜਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜੀ। ਨਵਕਿਰਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਸਰ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਨਵਕਿਰਨ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵਾਕਈ ਇਹ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਹੋਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀਇੰਗ ਆਫਿਸਰਸ ਆਫ ਦਾ ਕੋਰਟ, ਵਕੀਲ ਇੱਕ ਆਫਿਸਰ ਆਫ ਦਾ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਲੀਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਜੱਜ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਾਰ ਦਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਡੇਂਜਰਸ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਐਂਡ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਰਜਰ ਬਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਕੀਲ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸ ਹੱਦ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤਕੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਜੋਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਤਕਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਇਤਬਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਂ RS ਸੋਢੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬੜਾ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਬੈਂਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲੈਵਲ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਖਤਰਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਗੱਲ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਗੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਠੀਕ ਹੈ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੇ ਤੇ ਵਾਰ ਪਲਟਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਜੇ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕਦਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਬਸ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਇਸ ਤੇ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੱਜ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਡਿਸਓਨੈਸਟ ਐਕਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਈਮਾਨ ਜੱਜ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ। ਸਾਡੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਰੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੱਜ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰੋ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੀ ਬਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿ ਫਿਕਸਿੰਗ ਕਰ ਸਕਣ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ, ਕੇਸ ਗਲਤ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਣ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਾਰ ਦੀ ਸਾਇਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇਹ ਡਿਟੀਰੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਡਿਟੀਰੀਏਸ਼ਨ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਾਰ ਦੀ ਸਾਇਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ ਡਿਸਪਲਿਨ ਅਥਾਰਟੀ। ਇਹ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਫॉर द ਜੱਜ। ਜੱਜ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੱਜ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੀਗਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਬਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਸੁਣਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਿਸਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੇਕਅਪ ਕਾਲ ਦਾ ਬਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਤੀ, ਹੁਣ ਬਾਰ ਨੂੰ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਬਾਰ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਾਈ ਸੀ CBI ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਤੇ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ 4 ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਬਾਰ ਨੂੰ, ਹਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਾਰ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੂਵ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੂਵ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ। ਗੁਰਦਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਲੋਇਆ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਸਿਰਫ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਜਸਟਿਸ ਲੋਇਆ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। सर, मैनू फैज़ दी कविता मेरे सामने है। बोल किला बाजाद है तेरे, बोल जुबां अब तक तेरी है, तेरा सुतवां जिस्म है तेरा, बोल की जां अब तक तेरी है। काश ये कांग्रेस नू महसूस हो सकता। इस देश की डेमोक्रेसी नू खतरा यह भी है कि एक पासे मोदी की सरकार जिस तरह के केस कर रही है, लोया के केस का मामला आंदा है, दूजे पासे कांग्रेस नू वेखो। 2 गल्लां मैं तुहानूं कहना चाहांगा। राहुल गांधी ने तो कांग्रेस ने लोया के मामले ते लिया के केंद्र करता, बहुत सोहना काम किया, बट जिहड़ा सोहना नहीं किया ਉਹਦੀ भी गल कर लीए। सुप्रीम कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ जो हो रहा ਉਹਦੀ गल क्यों नहीं की उन्होंने? कलिखो पुल के केस ਦੇ जिथे कपिल सिब्बल ਦਾ बार-बार ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀ गल क्यों नहीं की उन्होंने? पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लाए गए, कांग्रेस सरकार ਦੇ ਉੱਤੇ आरोप लाए गए। क्यों नहीं राहुल गांधी ने आपके मुख्यमंत्री ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਲਈ ਜਾਵੇ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਸੰਸਥਾ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ, ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖੇਗਾ। ਉਹ ਪੈਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਉਹ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਖਤਰਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ। ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਸੀ ਬੰਬੇ ਦਾ, ਵੈਸਾ ਮਿਡ ਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਕੀਤੀ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਕੌਣ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੈਂਪਟ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਬੋਲੇ, 32 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋ। ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ 77 ਦਾ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਜੀਵਨ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਜੱਜ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਹੋਵੇ, ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਸਭ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ ਲੋਕ। ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਫੈਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਹਲੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੋਲੀਏ।
ਠੀਕ ਹੈ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜੋ ਜੱਜਸ ਨੇ ਸਟੈਪ ਚੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਕਲੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਫਾਇਦਾ ਖੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਸਾਡੀ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਨਜ਼ਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਜੀ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਮ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਸੋਚੇ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਸੋਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸੋਚ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਰਾਬੈਕਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ ਇਜ਼ ਦੀ ਬੈਸਟ ਜੱਜ ਆਫ ਅ ਜੱਜ। ਬਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਤੂਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆਲਵੇਜ਼ ਹੀ ਫੋਰਫਰੰਟ ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਰਟ ਬਰਨਿੰਗਸ ਨੇ, ਇਹ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਡਰਾਬੈਕਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਜੱਜਸ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਜ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੀਡ ਕਰੂਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਚਕਾਨਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਬਚਕਾਨਾ ਹਰਕਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਲ ਇਨਫੋਰਮਡ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ 4 ਜੱਜਸ ਨੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਜੀ ਜੀ, ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਡਰਾਬੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਡਰਾਬੈਕਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕਈ ਸਾਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 84 ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ 32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 34 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕੇਸ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ 7 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ 15 ਸਾਲ ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਰਹੀ, ਨਾ ਲਿਸਟ ਹੋਈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਲਿਸਟ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਗਵਾਹ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ CBI ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮਾਰਕ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ CBI ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕੇਸ। ਉਸ ਕੇਸ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਇਆ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ 15 ਸਾਲ ਉਹ ਕੇਸ ਲੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਉੱਠੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਕੇਸ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜੱਜਸ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ 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 ਸਰ, ਜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਕੇਸ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜੀ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ। ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 2000 ਬੱਚੇ ਲਾਪਤਾ ਸੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ CBI ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਿਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। CBI ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਫਾਈਲ ਕਰਤੀ 99 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੁਲਿਸ ਆਫਸਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਏ, ਡਿਸਮਿਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਟਰਾਇਲਸ ਤੇ ਸਟੇ ਲਾਤਾ। 16 ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 16 ਸਾਲ ਬਾਅਦ कहता ਡਿਸਮਿਸ। ਉਹ ਕੇਸ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ, 16-17 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੋਟਿਵ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਡਿਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਗਵਾਹ ਮਰ ਜਾਣ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਕੇਸ, ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਬੂਤ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ ਡੀਜੀਪੀ ਸਮੇਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁੰਮ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 80 ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡਡ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜ ਹੀ ਬਾਇਸ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਐਫਆਈਆਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ 1997 ਚ ਅਸੀਂ ਪੀਪਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸਿਰਫ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਹ ਲੋਕੀ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣ। 3 ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਜੀ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ। ਇਹ ਹੈ ITV ਨੈਟਵਰਕ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੜਕਣ।